إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتمسك بكتابه العزيز وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم سلفنا الصالح الذين شهد الله سبحانه وتعالى عن صحة عقيدتهم في محكمه التنزيل، حيث قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الآية. وشهد لهم الرسول بالخيرية حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول جعفر الصادق رحمه الله كما هو مذكور في جامع بيان العلم وفضله، قال رحمه الله: وجدنا علم الناس في أربع: أن تعرف ربك، وأن تعرف ما صنع بك، وأن تعرف ما أراد منك، وأن تعرف ما يخرجك من دينك. وكيف تعرف ربك يا عبد الله؟ تعرفه بآياته ومخلوقاته. فإذا عرفت ربك يتبين لك أنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأعلى من كل شيء، وأنه غني عنك وعن العالمين. وسيتبين لك أيضا أنك صغير وحقير وذليل وفقير إلى ربك جل شأنه. عباد الله، تعالوا معي نستعير شيئا من علم علماء الفلك حتى يتدبر كل واحد منا، وحتى يسأل كل واحد منا نفسه: أين أوجد من بين مخلوقات ربي؟ يقول الفلكيون: إن مساحة كوكبنا الأرض تبلغ ما يزيد قليلا عن 510 ملايين كيلومتر مربع، والبحار والمحيطات فيها تبلغ نسبتها 70%. أين توجد من بين مخلوقات ربك يا ابن آدم؟ وقالوا إن الشمس التي فوقنا
أكبر من كوكبنا الأرض ب109 مرات، ما يستغرق مساحتها حوالي 1,300,000 كوكبنا. سل نفسك يا عبد الله، أين توجد من بين مخلوقات ربك؟ وهناك نجم مسمى بالرجال أكبر من الشمس ب62 مرة، ويتكرن أكبر من الشمس ب250 مرة، وقرين أكبر من الشمس ب1100 مرة، واسكت أكبر من الشمس ب1700 مرة، وكانس ماجوريس أكبر من الشمس ب2100 مرة. قالوا إن معرفة عدد النجوم والكواكب في السماء أمر غير ممكن، أمر مستحيل، إلا أنه يقدر ب100,000 مليارات نجم وكوكب في السماء. مع هذه الأعداد غير محصورة والأحجام غير مقدرة تحت السماء الدنيا كالمصابيح الصغيرة لعظم السماء التي فوقنا، والله خلقها 7 سماوات. وقال في محكمه التنزيل: وسع كرسيه السماوات والأرض. وعرش ومس كرسي عباد الله والسماوات السبع والأرضون السبع في عرش الرحمن إلا كقطعة حديد التي ألقيت في الصحراء، وهو محمول ب8 ملائكة. رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمهما الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، فإنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا مخلوق، هذا قدرة مخلوق، فإن قدرة مخلوق تدل على قدرة خالق. كبروا ربكم حق قدره وكبروه وسبحوه عباد الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Louange à Allah, Seigneur du monde. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le sceau des prophètes, notre messager Muhammad, alayhi salatu wassalam, ainsi que sur tous les membres de sa famille qui l'ont suivi sur ce chemin de droiture qui est l'islam et la sunna, et tous ses compagnons sans exception qui l'ont soutenu afin de bien mener sa mission, et après lui se sont levés pour propager ses missions au monde entier. Que ces paix et ces bénédictions soient aussi sur ceux qui ont suivi les pas de ces derniers jusqu'au jour de la rétribution, qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Chers fidèles en Allah, je vous conseille ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah, de se cramponner sur les livres d'Allah et la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam, selon la compréhension et la mise en pratique de nos prédécesseurs pieux, qui Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a authentifié leurs croyances et leurs dogmes. Allah dit: s'ils ont cru de la même façon comme toi tu as cru et tes compagnons, ils seront guidés. Et s'ils s'en détournent, optent un autre chemin de croyance autre que le vôtre, ils vont vivre la division. Si tu veux la guidance, il faut croire comme le prophète et ses compagnons ont cru,
Et si tu veux vivre la division, opte alors un autre chemin de croyance. Le prophète également, alayhi salatu wassalam, a fait un bon témoignage à l'égard de ses prédécesseurs pieux, où il dit, alayhi salatu wassalam, les meilleurs croyants sont ces croyants qui ont vécu mon époque. Et les croyants qui ont vécu l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ne sont autres que les compagnons. Puis les croyants de l'époque suivante, à savoir les tabi'in, puis l'époque suivante, à savoir les tabi'in. Ja'far Sadiq, rahimahullah, qui, sa généalogie du côté paternel finit sur le prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'il est le petit-fils de Fatima radiallahu anha. Et du côté de sa mère, ça finit sur Abu Bakr Siddiq. Il avait l'habitude de dire Waladani Abu Bakr Marratain. Abu Bakr m'a mis au monde 2 fois. Pourquoi il disait cela? Parce que son grand-père maternel et sa grand-mère maternelle étaient cousins et cousines. Cousins et cousines venant de 2 fils d'Abu Bakr Siddiq. Raison pour laquelle il disait Abu Bakr m'a mis au monde 2 fois. Cet érudit parmi les Ahl-Bayt, rahimahullah, il dit, nous avions trouvé que la science des gens contourne autour de 4 choses. La science islamique que nous apprenons, que les gens apprennent, contourne autour de 4 choses. Premièrement, que tu dois connaître qui est ton Seigneur. Deuxième, tu dois connaître les bienfaits de ton Seigneur sur toi. Numéro 3, tu dois connaître ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Numéro 4, tu dois connaître les choses qui peuvent te sortir de l'islam. C'est pour ça que nous avons l'habitude de dire et de le dire toujours que être musulman n'est pas une garantie. C'est de mourir musulman qui est une garantie. Quelqu'un peut être musulman aujourd'hui, commet un acte qui le fait sortir de l'islam. Quelqu'un peut être musulman aujourd'hui, prononce une parole qui le fait sortir de l'islam. Quelqu'un peut être musulman, il a une conception dans son cœur qui le fait sortir de l'islam. Être musulman n'est pas une garantie. C'est de mourir musulman qui est une garantie. Qu'Allah nous fasse mourir musulman. Et celui qui meurt musulman finira au paradis. Quel qu'en soit ce qui va lui arriver, il finira au paradis. Mais c'est de mourir musulman aujourd'hui qui est tellement difficile. Qu'Allah nous préserve dans l'islam et nous fait mourir musulman. Comment alors vas-tu connaître ton Seigneur? Ô fils d'Adam, tu vas connaître ton Seigneur à travers de ses signes et de ses créatures. Et lorsque tu connaîtras ton Seigneur, tu sauras que Allah est plus grand que toutes choses, plus élevé que toutes choses, plus magnifique que toutes choses. Tu connaîtras que Allah subhanahu wa ta'ala se passe de toi, il n'a pas besoin de toi. Tu connaîtras que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de tout ce qu'il a eu à créer. Et tu connaîtras alors ta petitesse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu connaîtras que tu ne représentes rien devant Allah. Tu es petit, humilié, ayant toujours besoin d'Allah à tout moment. Alors que lui, Allah n'a même pas besoin de toi. N'a même pas besoin de ton adoration. Chers fidèles en Allah, je veux ensemble qu'on prenne une petite connaissance de la science des spécialistes de l'astronomie pour que chacun de nous médite en lui posant toi-même, pose toi-même la question à toi-même. Si on me cherche parmi les créatures d'Allah, où est-ce qu'on va me trouver? Je me trouve où parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ces spécialistes en astronomie disent
La surface de la planète Terre sur laquelle nous vivons s'étend à 510 millions de kilomètres carrés. Les mers et les océans occupent 70%. Si on se limite seulement sur la planète Terre, si on te fouille là, on va te trouver où? Si on te cherche là, on va te trouver où? Seulement sur la planète Terre. Et vous allez voir que la planète Terre, à côté des autres astres, des autres étoiles, est introuvable. Seulement le soleil qui est sur notre tête. Le soleil est plus grand que la planète Terre 109 fois. S'il faut que la planète Terre remplisse la surface intégrale du soleil, il faut 1 300 000 planétaires. Où est-ce qu'on peut te ramasser parmi les créatures de ton Seigneur, fils d'Adam? Voilà la Terre qui a disparu. Le tour du soleil a disparu. Ils ont dit qu'il y a une étoile appelée Rigel, 62 fois plus grande que le soleil, pas la Terre. Il y a une étoile appelée Eta Carinée, 250 fois plus grande que le soleil, pas la Terre. Il y a une étoile appelée Grena, 1200 fois plus grande que le soleil, pas la Terre. Le soleil à son tour a disparu. Et toi, on va te trouver où? On va te ramasser aussi, on te cherche parmi les créatures de ton Seigneur. Il y a une étoile appelée Scouti, 1700 fois plus grande que le soleil, pas la Terre. Il y a une étoile appelée Cali Majoris, 2200 fois plus grande que le soleil, pas la Terre. Ils ont dit, le nombre des étoiles, des astres au ciel, l'homme n'a pas la capacité de déchiffrer et de donner le nombre exact. Telles qu'elles sont nombreuses, mais on peut estimer à 200 000 milliards des étoiles et des astres au ciel. Et il a tout, je demande de Mahlouka Tirabé. Si on te cherche, on va te trouver où? Tu es coincé où parmi toutes ces créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala? Malgré tous ces nombres qu'on ne peut pas calculer, toutes ces grandeurs qu'on ne peut même pas imaginer, à côté du premier ciel, sont comme les petites touches de vos lampes de téléphone là. Vu la grandeur du premier ciel, Wallahu khalaqaha sab'a samawat. Elle a créé 7 cieux superposés l'un sur l'autre. Et il dit dans le Coran, voici à kursi yuhu samawat wal ard. Le siège d'Allah qui est kursi. Ibn Abbas radiallahu anhu dit c'est là où Allah pose ses pieds. Là où Allah pose ses pieds, appelé kursi, est plus grande que les 7 cieux. Est plus grande que les 7 cieux et les 7 terres. Toi, tu es où? Pose-toi la question, on va te trouver où? Le kursi est plus large que les 7 cieux et les 7 couches de terre. Ce kursi, plus large que les 7 cieux et les 7 terres, plus les 7 cieux, plus les 7 couches de la terre sur le trône d'Allah appelé Arche, n'est semblable qu'à un morceau de fer qu'on a balancé au milieu du désert. Et le trône d'Allah est porté seulement par 8 anges. Le prophète alayhi salatu salam dit, l'ordre m'a été donné de parler sur l'un de ces 8 anges. La distance entre son oreille et son épaule, il faut marcher pendant 7 siècles, 700 années. Mais pourquoi l'être humain est orgueilleux? Pourquoi l'être humain ne se connaît pas? Nous sommes tellement petits où pour nous chercher parmi les créatures de notre Seigneur, on ne va même pas nous trouver. Le prophète alayhi salatu salam dit, la distance entre l'oreille et l'épaule des anges qui portent le trône d'Allah, il faut marcher pendant 7 siècles, 700 années. As-tu une capacité d'imaginer la grandeur de cette créature d'Allah? Inna qudrata makhlouqin tadullu ala qudrati khaliq. La puissance, la grandeur, la force de la créature montre la grandeur, la puissance et la force du Créateur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
estimez votre Seigneur, fils d'Adam. Vous êtes tellement petit et introuvable parmi les créatures de votre Seigneur. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous pardonne. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibn Adam, alayka an ta'rifa ma sana'a bika rabbuk. قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نذكر نعمة عامة واحدة التي بها نصلي كل صلوات في وقتها وبها نجتمع في كل أيام جمعة لصلاتها وبها يعتمر المؤتمرون ويحج الحجاج وبها يذهب عامل إلى عمله وموظف إلى وظيفته وتاجر إلى دكانه وطالب إلى مدرسته ألا وهي نعمة الأمن والسلام والاستقرار حافظوا عليها بتطبيق توحيد ربكم وامتثال أوامره واجتناب نواهي. Louange à Allah, Seigneur du monde. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète alayhi salatu wassalam. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré sauf Allah. Il est l'unique dans sa divinité. Il est l'unique dans sa seigneurie. Il est l'unique dans ses noms et attributs. Et je témoigne que Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est son serviteur et son messager. Ô fils d'Adam, cherche à connaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Même en la cherchant, ou même en le cherchant, tu ne peux même pas arriver à l'inventaire final. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous vous mettez à dénombrer les bienfaits d'Allah sur vous, vous n'arrivez jamais à l'inventaire final. Nous allons prendre un seul bienfait d'Allah général, le bienfait d'Allah auquel tout le monde y profite. Ces bienfaits d'Allah nous permet d'accomplir chaque prière à son heure et en groupe dans les mosquées. Par ces bienfaits, nous nous rassemblons chaque vendredi dans la mosquée pour accomplir la prière du vendredi. Par ces bienfaits, ceux qui veulent aller accomplir leur umrah puissent le faire. Et ceux qui veulent accomplir le hajj peuvent le faire à cause de ces bienfaits. Par ces bienfaits, le travailleur se rend au travail, le fonctionnaire se rend à son bureau, le commerçant se rend à sa boutique et l'étudiant se rend à son école. Quel est ce bienfait? C'est le bienfait de la paix, de la stabilité et de la sécurité. Oui, c'est un bienfait. L'on ne peut pas savoir son importance, sauf le jour où il perd ces bienfaits-là. Si vous voulez comprendre les mérites relatifs aux bienfaits de la sécurité, la paix et la stabilité, posez la question aux Ivoiriens qui ont déjà traversé ce manque de bienfaits dans leur vie. Posez ces questions aux Libyens. Posez ces questions aux Syriens. Posez ces questions à nos confrères camerounais du Nozo qui se sont réfugiés vers ici pour fuir l'instabilité, pour fuir l'insécurité. C'est eux qui peuvent vous expliquer l'importance de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Mais lorsque l'on n'a jamais traversé ces genres d'épreuves d'Allah, il a souvent sa parole de dire non, il faut casser les œufs pour faire des omelettes, on est fatigué, il faut que ça s'égale. Tu dis ce que tu ne comprends pas.
Peut-être la personne qui dit ça n'a jamais entendu la voix d'une balle de PA. Il n'a jamais entendu. C'est quand il finit de manger son riz, il dit non, pour faire les omelettes, il faut casser les œufs. Mon frère, reste tranquille. C'est bien fait d'Allah. Cherchez à le préserver par l'application ferme de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et n'ont pas pollué, n'ont pas troublé leur croyance avec le shirk, ceux-là auront la sécurité et ceux-là sont les guidés. Si on s'amuse avec le droit d'Allah, si on prend certains individus, on les élève au même degré avec Allah subhanahu wa ta'ala, attendez-vous à l'épreuve. Et quelle épreuve? Allah va retirer la sécurité. Allah va retirer la stabilité. Allah va retirer la sécurité et la paix. qu'Allah nous en préserve. Cherchons alors à préserver ces bienfaits par l'application ferme du tawhid et de suivre les ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser et de fuir les interdictions d'Allah, surtout la corruption. Après le shirk, il n'y a plus un autre péché qui déstabilise un État comme la corruption. Lorsque quelqu'un est dans un poste, il n'est plus là pour travailler comme pour l'argent. Est-ce que le pays va avancer? Lorsque tu sors 2 millions, 3 millions pour acheter la police à ton enfant, tu es sûr qu'il part là-bas pour travailler? Tu es sûr qu'il part là-bas pour que quand je vais l'appeler que je suis en insécurité, il va venir? Non, tu sais qu'il part là-bas aussi pour se chercher. La corruption. Évitons la corruption pour que ça soit un moyen de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays. Le peu que nous avons une sécurité, nous avons une stabilité, nous avons la paix, même si elles sont prématurées, même si elles sont faibles. Mais vous avez toujours l'habitude de dire, un vaut mieux que zéro. Oui, un vaut mieux que zéro. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il renforce la sécurité, la paix et la stabilité dans notre pays. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que certaines de nos régions qui sont déjà embrasées par l'insécurité, l'instabilité, qu'Allah ramène la paix là-bas, qu'Allah ramène la stabilité de ce côté. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.